ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಫಾಲುನ್ ದಾಫಾ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ದೈವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸಹಿತವಾದ ಶುದ್ಧ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸಿ ಸತ್ಯ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. Falun Dafa, also known as Falun Gong, was introduced to the general public in 1992. The practice quickly grew in popularity as more and more people came to benefit from it. A government survey estimated up to 100 million people practicing in China alone. They were from all walks of life, even high-ranking Communist Party officials. By 1998, Falun Dafa had gained widespread respect in Chinese society. Then, on July 20th, 1999, fearing that Falun Dafa's widespread popularity was overshadowing his own legacy, China's then president Jiang Zemin ordered the traditional Chinese practice eradicated. According to a Washington Post article, quote, "Communist Party sources said that the Standing Committee of the Politburo did not unanimously endorse the crackdown, and that President Jiang Zemin alone decided that Falun Gong must be eliminated. Jiang unleashed the full force of the police, the army, and the secret police to arbitrarily detain, arrest, and beat practitioners. Some practitioners were sentenced to prison for as long as 18 years, even though they had committed no crime. In order to justify the persecution to the general public, a systematic nationwide media campaign was organized by the government to demonize Falun Dafa, calling its practitioners crazy. They then said that they were trying to help practitioners by brainwashing them. International media were barred from filming and broadcasting stories about the persecution. 2 days before, I had been filming on Tiananmen Square and got caught, managed to hide the tape in my underwear as usual, and was threatened by the police to be kicked out of the country if I did any more Falun Gong. The crackdown targeted women, children, and the elderly, along with everybody else. However, the persecution did not work. It failed to stop people practicing, so the persecution was intensified. Young or old, male or female, adult or child, the Chinese authorities show no respect, no regard for human life, no mercy, and no remorse. To see such terrible persecution for me, it was just absurd. And I couldn't understand at first why it was happening. I felt, my duty was to talk about human rights and freedom, because it's very important. I couldn't understand why they were persecuting such good people. Some of the methods used in the persecution include shocking people repeatedly with 30,000-volt electric batons, burning people to death, forcing 8-month pregnant women to have abortions, beating people to death, and all forms of unimaginable torture. A woman and her 8-month-old son were tortured to death while in police custody. Her neck and her knuckle bones were broken, and her skull was sunken in. Her infant son's ankles had deep bruises from being hung upside down by handcuffs. There were bruises on the baby's head and blood inside his nose. The responsibility to be here is for me as an American Jew. For both Jewish history and American values compel me to stand here with you today. Tragically, after over so many centuries, we Jews have been among the quintessential victims of religious persecution. Why? Precisely because
In the face of oppression and degradations visited upon us, good people stood by silently and let it happen. As of July 2004, more than 1,000 practitioners are known to have been killed. Tens of thousands are still in labor camps and mental institutions. Hundreds of thousands have lost their jobs and their homes. Millions of people have had their lives shattered. My husband died. My husband's sister was sentenced 2 years in labor camp. My husband's father, shocked by the news, his son's death. His daughter's sentence, he passed away, leaving me alone to raise my 18-month-old baby. I urge everyone help us to stop this persecution. Because in China, thousands families like us are still suffering every day. Citizens from other countries have gone to China to appeal and have met with similar treatment. We went to China, we were illegally detained, we were interrogated, we were roughly treated, we had our property stolen, and we were deported. We broke no laws. This happened for no reason at all except for the fact that we practice Falun Gong and we believe in truthfulness, compassion and forbearance. And I was dragged out of the hostel and dragged by my hair onto a police bus and taken to a detention centre. At the police station, I saw a lot of Western practitioners being beaten and abused by the police. And inside another detention center, a police officer came up to me and slapped me in the face with such force that my head was smashed against the wall. We are not doing anything wrong, only following truthfulness, compassion, forbearance. So to arrest people for doing that, especially elderly people, like people in their 80s and also young children and students like me, it's very wrong. ವ್ಯಾಯಾಮ 5ರ ಅಭ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಆಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು ಶಾಂತ ಚಿತ್ತತೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ ಧ್ಯಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅವರ ದೇಹ ಹಗುರಗೊಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ 5 ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗ. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗವು ಫಾಲೂನ್ ದಾಫಾದ 5ನೇ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸಾಧನಾಭ್ಯಾಸ. ಇದು ಬುದ್ಧ ಕೈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಾಲೂನನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಬಹು ಉದ್ದೇಶದ ಸಾಧನೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ಪದ್ಮಾಸನವು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ, ಅರ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಲನೆಗಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೆ. ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ಜಾಗೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ, ಭಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳು ಭಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಜೋಮೇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಲು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತಿರುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೀರ್ ಅವರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ಧತೆ. ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಒಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲು ಹೊರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಬೇಕು, ನಂತರ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇದು ಪುರುಷರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕತ್ತನ್ನು ನೇರವಾಗಿಡಿ. ಕೆಳದ ಒಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಂದಹಾಸವಿರಲಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಜೇಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತಳೆಯಿರಿ. ಜೇಯಿನ್ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳು ಬಂದಾಗ ಜೇಯಿನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಶಿರದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಮೊಳಕೈಯನ್ನು ಎದೆ ಮುಂದೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರಲಿ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರಲಿ. ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಎದೆ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪುರುಷರು ಎಡಗೈ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಒಳಬರುವಂತೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಲಗೈ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಒಳಗಡೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಹೊರಗಿನ ಕೈಯನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯ ತೋಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈ ಕೈ ಈಗ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಲ್ಲದ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಕೈಯನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಹಸ್ತವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳು ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ ಒಳಗಿನ ಕೈಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಕೈ ಕೆಳಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ ಎದುರಿಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ. ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿಸಿ ಎದೆ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ ಒಳಗಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮುಂಬದಿಯನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ. ಪುರುಷರು ಎಡಗೈನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಗೈನಿಂದ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಒಳಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಪುರುಷರು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಎಡಭುಜದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಲಗೈಯ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿಸಿ ಬೆರಳುಗಳು ಮುಂದೆ ತೋರುವಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಗಳ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶೋಯಿನ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲಿನ ಕೈ ಒಳಬದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಕೈ ಹೊರಬದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಹಸ್ತಗಳು ಎದೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಗೈ. ಎರಡೂ ಮುಂಗೈಗಳು ಎದೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅಡ್ಡರೇಖೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಕೈಗಳು ಸೊಂಟದ ನೇರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂಗೈ ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟು ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶರೀರದಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಲು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ, ಭಾರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮತ್ತು ಭಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಜೋಮೇರಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಪುರುಷರು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಗಲ್ಲದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಬಲಹಸ್ತವು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಡಹಸ್ತವು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರುಬದುರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಈ ಚಲನೆಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಗೈ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವು ಭುಜದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಕೈಯನ್ನು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಗಲ್ಲದ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ತೋಳುಗಳು ಭುಜದ ನೇರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎದುರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಕೈಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ. ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಲನೆಯ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ಅರ್ಧವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಜೇನಾಗಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವೇ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.